Good morning, students. Now we are going to discuss about a supply of money. Money supply means the total amount of money in an economy. That means whatever may be the supply of money which is circulated in and around the economy, which will be supplied by Reserve Bank of India and central government. This is called a money supply, and it refers to the amount of money which is in circulation in an economy at any given time. Money supply play a crucial role in determination of price level and interest rate. If money supply is high, price level also high. If money supply is low, price level will become down. Likewise, interest rate also. Then money supply view at a given point of time is stock. But in over a period of time, money supply is a flow. பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணி சப்ளை பண்ண அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டாக் கான்செப்டாக இருக்கும். ஏன்னா சப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் அது எத்தனை தடவை சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்டாக மாறிடும் மணி சப்ளை. நெக்ஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் மணி சப்ளை. இன் இந்தியா the currency notes are issued by Reserve Bank of India RBI and coins are issued by Ministry of Finance, Government of India. காயின்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு, கரன்சி நோட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. பிசைட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் த பேலன்ஸ் இஸ் சேவிங்ஸ் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட்ஸ் ஹெல்டு பை பப்ளிக் இன் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் அ மணி. The currency notes are also called fiat money and legal tenders. ஃபியட் மணின்ற என்னென்னா சட்டப்பூர்வம் அது எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பணம். ஆல் ஆர் அக்செப்டட். சச் மணி இஸ் கால்ட் அ ஃபியட் மணி. லீகல் டெண்டர் அக்செப்டட் பை ஆல், தட் இஸ் கால்ட் அ ஃபியட் மணி. மணி சப்ளை இஸ் அ ஸ்டாக் வேரியபிள். RBI publishes information for 4 alternative measures of money supply, namely M1, M2, M3 and M4. ஒவ்வொன்றும் எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு M1ல் என்னென்னலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரன்சி, காயின்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ். ஆல் தீஸ் இன்க்ளூடட் அண்ட் கன்சிடர்ஸ் அ M1. M2 அதில் M1ல் இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் ஆகிட்டு அதோட அலாங் வித் சேவிங் டெபாசிட்ஸ் வித் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க்ஸ். அடுத்து M3ல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த M1, M2 எல்லாம் சேர்ந்து along with that time deposits of all commercial and cooperative banks. அங்கே இருக்க எல்லா பணமும் சேர்ந்தது M3ல் சேரும். அடுத்து M4ல் பார்த்தீங்கன்னா M1, M2, M3 in addition to that total deposits with post office which will be included, then it considers a M4. Then M1 and M2 are known as a narrow money. Why? Because it includes coins, currency notes people hold. Then M3 and M4 are known as a broad money. Bank deposits, post office saving deposits all are included in M3 and M4. That is why M3 and M4 are called a broad money. The gradation are in decreasing order of liquidity. அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த M1, M2, M3, M4 அப்படியே ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தோன்னா தெரியும். அந்த லிக்விடிட்டின்றது என்ன செஞ்சுட்டே இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். M1ல் பார்த்தோன்னா காயின்ஸ், கரன்சி நம்ம கையில் வச்சுருப்போம், அதனால் லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும். லாஸ்ட்டில் M4 பார்க்கும்போது டோட்டல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெபாசிட்ஸ் வித் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது எல்லாமே லிக்விடிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். ஆல்ரெடி வி நோ தட் வாட் இஸ் லிக்விடிட்டி இஸ் அ கேஷ் ஹோல்டு பை பப்ளிக். Then currency symbol of Indian rupee. இந்த சிம்பிள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். The new symbol designed by D. Udayakumar, a postgraduate of IIT Bombay, was finally selected by the Union Cabinet on 15th July 2010. The new symbol is an amalgamation of Devanagari Ra and the Roman R without the stem. Without the stemனா அந்த ஆரில் இருக்கிற ஸ்டாண்டிங் லைன் இல்லாமல் இருக்கும்.
The symbol of India rupee came into use on 15th July 2010. After America, Britain, Japan, Europe Union, India is a fifth country to accept a unique currency symbol. It may become to general knowledge, a most important thing. And last year question கேட்ட மாதிரி 2 மார்க்கில் கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு ரைட் அ நோட் ஆன் கரன்சி சிம்பிள் இந்தியா அப்படின்னு கேட்கலாம். Next, determinants of money supply. There are 4 determinants. First one is currency deposit ratio. Second, reserve deposit ratio. Cash reserve ratio. Statutory liquidity ratio. CDR, RDR, CRR and SLR. First, currency deposit ratio. It is the ratio of money held by the public in currency to that they hold in bank deposits. அப்படின்னா பப்ளிக் இருப்பாங்களே அவங்க கையில் வச்சுருக்கிற பணம் அவங்க பேங்க்கில் டெபாசிட்டாக வச்சுருக்கிற பணம் அந்த ரேஷியோவை தான் இந்த கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ இண்டிகேட் பண்ணும். செகண்டு ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ. ரிசர்வ் மணி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 things. One is vault cash in banks and deposits of commercial bank with RBI. பேங்க் வந்து அவங்களோட வால்ட்டில் அவங்களோட ரிசர்வில் கொஞ்சம் பணம் வச்சுருப்பாங்க. த சேம் டைம் அந்த பேங்க் எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸும் ரிசர்வ் பேங்க்கில் ஒரு டெபாசிட் வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் டெபாசிட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வித் ஆர்பிஐ அப்படின்ட்டு. தேர்டு, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் த பேங்க் மஸ்ட் கீப் வித் ஆர்பிஐ. பேங்க்கோட டெபாசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் மினிமம் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்கில் எவ்வளோ வச்சுருக்கணும் அவங்களோட டிமாண்ட் டெபாசிட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. அடுத்து ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ. இட் இஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு லிக்விட் அசட்ஸ். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட வச்சுருக்க லிக்விடிட்டியான சொத்து, அதே மாதிரி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் இருக்கிற டோட்டல் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அண்டு டைம் டெபாசிட்ஸ் அதெல்லாம் எதில் சேருனா ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ. தீஸ் ஆர் த 4 determinants ஆஃப் மணி சப்ளை.